అయ్యే ఉంటారు డెఫినెట్గా. ఈ సినిమాలో హీరో విశాల్ గారు అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఈ సినిమాలో చాలా మంది హీరోస్లు వర్క్ చేశారు. సుందర్ సి గారు ఇస్ ఎ హీరో, సంతానం గారు ఇస్ ఎ హీరో, విజయ్ ఆంటనీ గారు ఇస్ ఎ హీరో. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ హీరోస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మీరు ఏదైనా ఒక హీరోకి కాల్ చేయాలి. యా, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేకపోయారు కాబట్టి వీఆర్ మిస్సింగ్ దెమ్. సో వరలక్ష్మి గారు ఈస్ కాలింగ్. సో మనం ఆల్రెడీ సుందర్ సి గారి డైరెక్టర్గానే కాదు, ఆయన్ని కూడా హీరోగా చూస్తూ వచ్చాము. అండ్ విజయ్ ఆంటనీ గారు మనందరికీ తెలుసు, సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ హీరో అయిపోయారు ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తర్వాత. అండ్ సంతానం గారు బోల్డ్ అని వండర్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో చాలా మార్పులు ఈ సినిమా తర్వాత చూసినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ సినిమా అంత ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. షీఈస్ కాలింగ్ విజయ్ గారు. ఓకే, విజయ్ ఆంటనీ సార్. స్పీకర్ స్పీకர் ஸ்பீக்கர் ஃபோன் எத்தல்கா. வணக்கம் சார், உங்களை ஸ்பீக்கர்ல போட்டேன் சார், உங்களுக்கு கேட்காம. ஆமா சார், ஸ்பீக்கர்ல இருக்கீங்க நீங்க. எந்த ஊர்ல ஸ்பீக்கர்ல இருக்கேனா? ஹைதராபாத்ல ஸ்பீக்கர்ல இருக்கீங்க சார். Then I should talk to them in Telugu only, right? ஆமா சார், தெலுங்குல சார். But only I know Andariki Namaskaram. Lakshmi. சார் Andariki Namaskaram. Where are you exactly? நாங்க இப்பதான் வந்து we finished seeing 3 songs we just watched. Okay, and everybody's enjoyed your music. So a few words about the film, sir, from you. Yeah, so see, it's an extraordinary movie which is done very well in Tamil Nadu. Everyone knows that. And I was about to come there for promotions. I couldn't be there. Yes. I'm happy that you are promoting the movie and such a wonderful commercial movie. Anjali irukanga. And Anjali, how are you, Anjali? I'm good. How are you? I love you, Anjali. Yes, sir. அவங்களுக்கு மட்டும் தனியா? I love you too. See, somebody is being possessive. I love you too. Yeah. How dare? Yeah. How is everything going on there? Everything is going on good and we miss you here. Yes. Yeah, I will come next time after the success party. I'll come. Okay. Done. For the success party, sir. After success party. Father வந்துருங்க. ஆமா. ஒரு சாங் சார். சார் நீங்க ஒரு சாங் பாடணுமா சார்? இந்த நம்ம படத்துல இருந்து. அப்படியே. ஆமா சார். உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் பாடுங்க சார். இந்த படத்துல இருந்து I can sing Tamil version only. Is it okay with you? No problem sir. Tamil version என்ன பாட்டு பாடுறேன் அந்த படத்துல? My dear lover. My dear lover is special song. Is it okay? That's why உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, சிக்கு புக்கு or my dear lover. My dear lover is better. Okay, done. Okay. 1 2 3. My dear lover, நீ சூப்பர் டக்கர், நீ ஓசிலிக்கர் என் ஹார்ட் ஜம்புது. Come and see me, tell I love you. Come and see me, tell I love you. இல்லன்னா I will die. சார் இந்த பாட்டு I will die. இந்த பாட்டு வந்து நீங்க சுதில பாடுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. We'll call you after some time. Thank you. Bye. Thank you so much, Vijay Antony garu. That was, you are such a sport. And yeah, ఇప్పుడు శృతిలో పాడటం ఎలా అని వరు గారు చెప్తారు మనకి. విశాల్ గారు నేను దాంట్లో చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాను, నేను యాక్టర్. విశాల్ గారు సినిమా కోసం పాట పాడారు, విజయ్ గారు మన కోసం పాడారు. మళ్ళీ పాడాలనా? మా సినిమా కోసమే పాడాడు. మీ ఇద్దర్లో కూడా ఎవరో ఒకరు పాడాలి కదా ఇప్పుడు. ఎందుకు పాడాడు? సూట్ అవ్వండి. ఇది అందరూ చాలా మంది ట్రై చేశారు కానీ నేను ఇప్పటివరకు పాడలేదు. ఎందుకంటే ఎలాగో రెండు శృతిలో ఉండవు, అందుకని ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. పాటే శృతిలో ఎలా ప్రణ. సరే, మీరిద్దరు ఇంత శృతిలో ఉన్నారు కదా, మామూలుగా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ సెట్ పైన ఉంటే చాలా డ్రామా జరుగుతూ ఉంటది అని వింటూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. బట్ మీ ఇద్దరి డ్రామా వేరే లెవెల్ ఇది. సో యూజువల్గా ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయిని కాంప్లిమెంట్ చేసుకోరు అంటారు, కానీ మీ నుంచి నేను కాంప్లిమెంట్స్ వినాలనుకుంటున్నా. వరలక్ష్మి గారు అంజలి గారికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి, అంజలి గారు వరుకు ఒక కాంప్లిమెంట్. వరు లిప్స్టిక్ ఎంత బాగుందో. I was going to say both of us will have the same emotion because I think both of us think each other is an amazing actor. No, as an individual, Anjali garki oka. You want a personal comment? Yes. But the thing is, both of us are very similar in that way. Both of us are frank. So I like the reason I even have a good relationship with her because she's chala frank. Nalagane frank. So I like that. Yes. Likewise.
తెలుసు లేటర్ చెప్తాను నేను మొత్తం ఆన్సర్ నేను చెప్పేసి అది లైక్ వైజ్ చెప్పి మీరిద్దరు అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ గా కంటిన్యూ అవుతున్నారా, టచ్ లో ఉన్నారా? ఓ అంటే టచ్ లో ఉంటే whenever we see each other we'll always chit chatting or we'll text each other random thing. All my events I always call her, or anything that's happening is always there. So. ఓ ఓకే ఓకే. ఇంతకీ మన నిక్ గారి రియాక్షన్ ఏంటి ఇది చూసిన తర్వాత? He is like నువ్వు ఎందుకు హీరోయిన్ గా కరెక్ట్ గా చేయలేదు నువ్వు అంటే హీఈస్ వెరీ వెరీ ఎన్కరేజింగ్. హీఈస్ లైక్ నువ్వు ఇంకా చేయాలి కదా, చాలా బాగా చేయి, ఇప్పుడు కూడా చేయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా తర్వాత చాలా కాల్స్ వస్తుంది. ఓకే. సో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ టర్న్ హియర్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ 31st, who knows, I don't know. ఓకే. అంజలి గారు మీరు కూడా ఎవరికైనా కాల్ ట్రై చేయొచ్చు కదా. ఎవరికి చేయను? విశాల్. విశాల్ గారు నా ఫోన్ ఇది. ఫోన్ ప్లీజ్. అంజలి గారు ఫోన్ తీసుకురండి. ఇప్పుడు విశాల్ ఎత్తకపోతే నన్ను ఏమనుకోకండి, బికాస్ నేను చెప్పలేదు వాళ్ళు కాల్ చేసి. ఓకే పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. విల్ ట్రై. విశాల్ గారు అందుబాటులోకి వస్తారేమో. విశాల్ కోసం అస్సలు సైలెన్స్ భరించలేని పర్సన్స్ అంటే వీళ్ళే. అవును. టెన్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కదా నాకు. స్పీకర్ స్పీకర్. ఎత్తలేదు ఇంకా. ఓకే. మాకు అంత లైవ్ గా కావాలి. ఎత్తితే డెఫినెట్ గా పెడతాను. ఎక్కడున్నాడు? వేర్ ఇస్ హి? తెలియదు. చెన్నై వాస్ ఐ నో. వేర్ ఇస్ హి ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాజ్ హి ఇస్ నాట్ పికింగ్ అప్. విశాల్ అని రేపు రాయండి, నేను నా స్క్రీన్ పంపిస్తాను. అవును. ఓకే, ఐ థింక్ హి ఇస్ బిజీ. నో హి ఇస్ బిజీ. తన కో స్టార్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయని విశాల్. విశాల్ థంబ్నెయిల్స్ అన్ని ఇవే. ఇలా కూడా పెట్టండి, తన మూవీ ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఫోన్ కాల్ ఎత్తండి విశాల్. థంబ్నెయిల్స్ ఐడియా కూడా మేమే ఇస్తున్నాం. ఎనీవే, సో విశాల్ గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి విశాల్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అబౌట్ హిమ్ యాక్చువల్లీ. విశాల్ ఈజ్ అ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మీ అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్. అండ్ ఈ మూవీకి పర్టికులర్గా ఇప్పుడు తమిళ్లో ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళందరూ అంటే చాలా చూసిన వెంటనే తన హార్డ్ వర్క్ అర్థమవుతుంది ఈ మూవీలో. యూనో ఇట్ కుడ్ బి తన ఫిజిక్ మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, స్టంట్స్, డాన్స్, కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ కదా. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సంతానం, Vishal did an extraordinary, job and hard work main ga, for this movie. Ante ippudu ee cinema vaste baantundi andaru enta expect chesaro వాళ్ళకి వాళ్ళ part ఉంది. Vishal's part is like his hard work that he put into the movie, and he's a good entertainer. He's a very fun person. And me nunchi నేను మొత్తం నేనే చెప్తాను. సేమ్ డిట్టో, మళ్ళీ లైక్ వైజ్ డిట్టో అని చెప్పాను. వీళ్ళిద్దరిని సెపరేట్ గా ఏదో అడగక్కర్లేదు, అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను నా చైర్ మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతాము. మీరు ఇంకా చెప్పాలనుకున్నవి సినిమా గురించి చెప్పండి. సో వరలక్ష్మి గారు విల్ స్టార్ట్ యువర్ స్పీచ్ ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద Q&A is done. నో, Q&A మీడియా వాళ్ళు అడుగుతారు కదా. నో, ఫస్ట్ దే విల్ ఆస్క్. ఓకే ఓకే, యా ప్లీజ్. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, విశాల్ గారు కాల్ బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేయాలనిపిస్తుంది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం సుందర్ సి గారికో அவர் ஃப்ரீயா இருக்காரா? ஏன்னா கால் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது கேட்டல அவர் அவர் ஃப்ரீயா இருக்காரா? సంతానం గారు ఆయన అసలు బిజీయెస్ట్ ఏమో. is very busy. ట్రై ట్రై సుందర్ సార్ ఓన్లీ ట్రై జస్ట్ కాల్ ట్రై చేద్దాం. బికాజ్ సుందర్ సి గారి ఎంటర్టైనింగ్ సైడ్ ఆఫ్ సుందర్ సి గారు అనేది చాలా మందికి చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఐ థింక్ ఈ సినిమా గురించి ఆయన మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఓ పని చేద్దామా, ఇప్పుడు వరు గారు కూడా ట్రై చేస్తారు, ఎవరు ఫోన్ ఎత్తుతారో చూద్దామా. అంటే వాళ్ళు పాపం బిజీగా ఉంటారు. అందుకే ఒకసారి వరలక్ష్మి గారు ఫోన్ కూడా ఇవ్వండి. నాట్ రిక్వైర్డ్, షీ ఇస్ నాట్ పికింగ్ ఎ మైక్ కాల్, యు వోంట్ పిక్ ఎ మైక్ కాల్ ఐదర్. పాపం అందరూ బిజీగా ఉన్నారు, అందుకే రాలేకపోయారు కూడా డెఫినెట్ గా. ఆఫ్ కోర్స్ యా. సో యా వరలక్ష్మి గారు, ఇప్పుడు మీరు ఇంకా ఏమైనా సినిమా గురించి చెప్పాలనుకుంటే ప్లీజ్. అంటే ఆల్రెడీ అందరూ మీరు చూసేసారు ట్రైలర్, సాంగ్. మా ఇంకింట ఫోన్ చేశారు సార్, అయిపోయింది మొత్తం కాస్టే ఫోన్ చేయాలి, మొత్తం గ్రూప్ ఫోన్ చేయాలి ఒక్కొక్కటే. ద సినిమా ఐ మీన్ తమిళ్ ఆల్రెడీ పెద్ద హిట్,
అండ్ ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చి ఒక రెట్రో సినిమా, ఒక వింటేజ్ సినిమా, ఒక మంచి ఒక కామెడీ సినిమా. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఇది ఒక 12 years ముందు ఉన్న ఒక సినిమా. సో ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా మీరు పోయి చూస్తే యూ విల్ జనరలీ ఒక హార్ట్ ఫెల్ట్గా నవ్వుతారు. అండ్ అంత ఐ లైక్ ఆల్రెడీ యూ సెట్ అంజలి అండ్ మీ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ వర్జన్స్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఈజీలీ సుందర్ సర్స్ బెస్ట్ ఒక రైటింగ్ అయితే ఈ సినిమా అయితే ఇట్స్ జస్ట్ ఐ థింక్ టాప్ ఆఫ్ హిస్ లైన్. బికాజ్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఫోన్ చూస్తున్నారా? లేదు, ప్రతి ఎపిసోడ్ ఒక కామెడీ ఎపిసోడ్ని ఒక మంచి నవ్విపించాలంటే అది చాలా కష్టమైన ఒక విషయం. సో అది వచ్చి త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ మేము ఆడియన్స్ చూసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతి కౌంటర్కి, సంతానం డైలాగ్స్కి, మనోబాల గారు ఆయన మనతో పాటు ఇప్పుడు లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ ట్రిబ్యూట్ టు హిమ్ యూనో. అండ్ నిజంగానే సినిమా పూర్తిగా ఫుల్ అండ్ ఫుల్ ఒక ఎంటర్టైనర్. అండ్ యూ విల్ సీ ఫైట్స్, సాంగ్స్, యాక్షన్, romance, what else am I missing? And comedy and comedy. So enjoy the film. Jan 31st release అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్. అంజలి గారు. మదగజ రాజా ఆల్రెడీ తమిళ్లో రిలీజ్ అయ్యి చాలా పెద్ద హిట్ అందుకుంది, అది మనందరికీ తెలిసిందే. సో దాన్ని యూనో ఈ తెలుగులో తీసుకురాకుండా ఉండడం ఎందుకు అనే ఒక రీజన్. అండ్ ఆ రీజన్కి ఇది ఇప్పుడు డబ్బై తెలుగుకి వస్తుంది. అండ్ తమిళ్లో ఎంత ఎంటర్టైన్ అయ్యారో ఆడియన్స్ మొత్తం అందరూ విట్నెస్ చేసాం. అండ్ నేను పర్సనల్గా ట్రావెల్ చేసి థియేటర్ విజిట్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు నేను అంటే రీసెంట్ డేస్లో నేను అంత అప్రిషియేషన్ ఒక సినిమాకి, అంటే ఓవరాల్ మూవీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వన్ యాక్టర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వన్ కామెడియన్ ఆర్ డైరెక్టర్, అలా కాదు. ఇట్స్ మొత్తం ఆడియన్స్ ఏం చూపించినా ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు మదగజ రాజాలో. సో హోప్ఫుల్లీ తెలుగు ఆడియన్స్కి కూడా ఇది అంత బాగా నచ్చుతుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ వెరీ క్యాచీ అండ్ ఆల్రెడీ తెలుగు డబ్ సాంగ్ కూడా అందరికీ బాగా నచ్చింది అని విన్నాము. చాలా హ్యాపీ. అండ్ సంతానం కామెడీ అండ్ విశాల్ యాక్షన్ అండ్ సుందర్ సర్ టైమింగ్ అండ్ మోర్ గ్లామర్ అండ్ కలర్ఫుల్ మూవీ అది. సో అంటే ఒక మూవీ కోసం ఒక 2.5 hours కూర్చుని మన మూవీ చూడడానికి ఏం పర్పసో, లైక్ ఒక 2.5 hours బాగా నవ్వుకుని ఎంజాయ్ చేసి ఒక ఎంటర్టైనింగ్ మూవీని చూసి కొంచెం ప్రశాంతంగా థియేటర్స్ నుంచి బయటికి వచ్చే ఒకలాంటి మూవీ అది. సో డెఫినెట్గా ఆడియన్స్కి మూవీ చూడాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మూవీ నచ్చుతుంది. నేను పర్సనల్గా నేను యాక్ట్ చేసిన దానికంటే కూడా నేను ఆడియన్స్గా సినిమా చూసినప్పుడు నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. అంటే నేను నిజంగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఫ్రమ్ మై హార్ట్. సో అండ్ హోప్ఫుల్లీ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా. అండ్ విజయ్ ఆంటనీ సాంగ్స్ అండ్ ఈ సినిమాకి పెద్ద బలం అని చెప్పాలి విజయ్ ఆంటనీ సాంగ్స్, బికాస్ త్రీ సాంగ్స్ ఆర్ వెరీ పాపులర్. అండ్ ఇప్పుడు 4th సాంగ్ కూడా బాగా హిట్ అయిందని విన్నాం ఓవర్ ద టైమ్. సో ఆడియన్స్ అందరూ మదగజ రాజా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి, డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అమేజింగ్. అండ్ డెఫినెట్గా ఇది మాస్ వ్యూయింగ్ సినిమా అనే చెప్పాలి. థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఆ టైమింగ్, ఆ సాంగ్స్, ఆ డాన్స్లు ఎంజాయ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది. సో లాంగ్ కదా, అంటే ఒక మూవీ అది 12 years తర్వాత రిలీజ్ అవుతున్న ఒక మూవీ. 12 years తర్వాత అంటే యూజువల్గా మనకు ఒక థాట్ ఉంటుంది, పాత సినిమాలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం పాతగా ఉంటాయి, ఆడవు చూడము అని. బట్ మదగజ రాజా అనే ఒక మూవీ మొత్తం ఆ హిస్టరీ మొత్తం బ్రేక్ చేసి సెపరేట్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసే అంత ఒక కెపాసిటీ ఆ ఒక్క మూవీ ఇచ్చింది. అండ్ చాలా మందికి హోప్ ఇచ్చింది ఆ మూవీ, పాత మూవీస్ని తీసి రిలీజ్ చేయాలి, ఆగిపోయినవి రానివి ఇవన్నీ అని, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. అండ్ వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ యాక్చువల్గా ఆ కమర్షియల్ జాన్రా అనేది ఎవర్ గ్రీన్ టైమ్లెస్ జాన్రా కాబట్టి హ్యాపీగా ఎప్పుడు వచ్చినా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనేది మదగజ రాజా ప్రూవ్ చేస్తోంది, చేయబోతోంది కూడా. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ టు మెన్షన్, ఇప్పుడు మనకి మీరు ఇందాక అన్నట్టు మదగజ రాజా బలమే అది 12 years బ్యాక్ తీసిన మూవీ. మేబీ అప్పుడు వచ్చుంటే ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్, అంటే ఇది డెఫినెట్గా హిట్ మెటీరియల్, కానీ అంత బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యేదా అనేది. సో ఇప్పుడు 12 years తర్వాత మనం అందరం ఒక 10 years బ్యాక్ మూవీస్ చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నాం, రిలీజెస్కి ఇష్టపడుతున్నాం. అండ్ ఇది రిలీజ్ కాదు, బట్ మీకు 12 years బ్యాక్ సెట్ బ్యాక్ అయిన ఒక మూవీ కాబట్టి ఆడియన్స్కి ఆ ఎనర్జీ అండ్ మూవీ ఇస్తున్న వైబ్ అండ్ ఎనర్జీని ఆడియన్స్ అలాగే తీసుకోవడం అనేది చాలా హ్యాపీ. ట్రూ, అబ్సల్యూట్లీ. సో ఎస్, మరి ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి మా మీడియా ఫ్రెండ్స్ రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి మైక్స్ వచ్చాయా అండి మీ దగ్గరికి? రెడీయా మిస్టర్ చందు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయన ప్లీజ్ స్టార్ట్. కాదా? ఓకే, యా ప్లీజ్. అంజలి గారు, ఈ క్వశ్చన్ ఇద్దరికి. మామూలుగా అయితే మీరు చెప్పినట్టు ఒక సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత 10 ఏళ్లకు 12 ఏళ్లకు రిలీజ్ చేసుకోవాలి, కానీ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. 12 ఏళ్ళకు ముందంటే ఓకే, ఈ 12 ఏళ్ళలో చాలా మారిపోయింది, మీ ఇమేజ్ మారింది, మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కథ చెప్తుంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చిందా లేదని మీరు ఎలా కన్ఫర్మ్ గా చెప్తారు? ఫిక్స్ అయ్యారు కావాలి, కెరీర్ చూసుకోండి, మీకు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మరి తప్పైతే క్షమించండి, మాటలు పట్టించుకోకండి. సరే, అయితే ఇప్పుడు ఈ కథ చెప్పుంటే ఈ సినారియోలో, ఈ ప్రజెంట్ సినారియోలో మీరిద్దరు ఒప్పుకునే వాళ్ళ?
అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవరు చెప్తున్నారో కదా అనేది. ఇప్పుడు సుందర్ సార్ బలం ఆయన ఫోర్టే వచ్చి ఆ కామెడీ అండ్ నో ఇంత ఒక ఒక 10-15 మందిని అట్ ఏ టైం స్క్రీన్ లో హ్యాండిల్ చేయగలిగే ఒక డైరెక్టర్. సో అలాంటి డైరెక్టర్ ఇప్పుడు అరణ్మనే 4 లో కూడా మీకు సేమ్ ప్యాటర్న్ లోనే ఉంటుంది, హారర్ కామెడీ. సో చూస్తున్నాం కదా. సో ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సుందర్ సార్ వచ్చి ఇదే సినిమాని ఇప్పుడు నాకు నరేట్ చేస్తే మేబీ ఆయన స్ట్రెంగ్త్ బట్టి నేను ఓకే చెప్తాను, ఎందుకంటే ఆయన హీ నో వాట్ హీస్ డూయింగ్. నీకు కూడా ఇదే క్వశ్చన్ సేమ్ ఆన్సర్. likewise. The thing is, the beauty is that both our career paths also has taken the same career path. So అంటే ఏం ఆన్సర్ ఇస్తుందో ఆ సేమ్ నాకు కూడా అప్లికేషన్ సేమే. నేను ఆ క్వశ్చన్ అడితే దానికి ఒక అప్లికేషన్ లాగా సేమ్. అంజయ్ గారు, ఈ పొంగల్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. అవునండి. ఇటు గేమ్ చేంజర్ చేశారు, అటు మదగద చేశారు, అక్కడ సూపర్ హిట్ అయింది. ఇక్కడ కూడా అలాంటి రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది, ఎందుకంటే మీరు చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం, గేమ్ చేంజర్ కోసం. అంతేనా క్వశ్చన్? ఓకే, వచ్చుంటే బాగుండేది కదా, మీ ఫీల్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ కదా. ఇప్పుడు అంటే ఒక యాక్టర్ గా నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రమే తీసుకోగలం కదా. ఒక క్యారెక్టర్ నేను ఎలా నన్ను నమ్మి డిజైన్ చేసినప్పుడు అది మనం ఎలా డెలివర్ చేస్తున్నాం, దానికి 100% పెడుతున్నామా అని దాని మీద మనకి ఇచ్చిన వర్క్ అక్కడితో అయిపోతుంది. మూవీని ఆడించాలనేది మా తపన. దానికోసం ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళడము, ఆడియన్స్కి మూవీ గురించి చెప్పడము, ఈ టైంకి రిలీజ్ అవుతుంది చూడడం, ఇవన్నీ. అది దాటి ఇప్పుడు గేమ్ చేంజర్ గురించి మాట్లాడాలంటే దానికి ఒక సెపరేట్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టాలి, ఎందుకని ఇది అందరికీ తెలుసు. సో కొన్ని మూవీస్ మనం పర్సనల్ గా నమ్మి మనం దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. నేను గేమ్ చేంజర్ లో 200% ఇన్వెస్ట్ చేశాను. అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఆడియన్స్ గేమ్ చేంజర్ చూసిన తర్వాత నాతోటి మాట్లాడిన జనరల్ ఆడియన్స్ ఎవరో సినిమా బాగాలేదని చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు. మంచి సినిమా అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మెన్షన్. మంచి సినిమా అనేది, సినిమా బాగుండడం వేరు, మంచి సినిమా వేరు. గేమ్ చేంజర్ అందరూ నాకు మంచి సినిమా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని చెప్పారు, విచ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. అండ్ మిగిలినవన్నిటి గురించి మాట్లాడాలంటే మనం ఒక అరగంట 45 నిమిషాలు మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ sometimes we get hurt. It hurts so badly. So that's all it is. Yeah. అంజలి గారు, సురేష్ గారు నమస్కారం. ఫెస్టివల్ మూడు బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్టర్లోనే కనపడుతున్నాయి. కలర్ఫుల్ హీరోయిన్స్ ఇద్దరు, కలర్ఫుల్గా బాగా కనపడుతుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ తెలుగులో మీకు కూడా సంక్రాంతికి సీతమ్మ చాలా సినిమాలు వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు మీరు. అట్లాగే లాస్ట్ ఇయర్ వీరసింహారెడ్డి, హనుమాను, వరుసగా సంక్రాంతి సినిమాలు వరుసగా మీకు సెంటిమెంటు. ఈసారి అంటే మీరు ఇక్కడ డిజపాయింట్ పరిచినా కానీ మీ సినిమా కొంచెం తమిళ్లో ఇద్దరు సక్సెస్ కొట్టడం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? నాకే కదా క్వశ్చన్. సంక్రాంతికి ఇద్దరు చాలా హ్యాపీ, ఎందుకంటే సంక్రాంతికి మూవీస్ రావడం అనేది ఎవరి యాక్టర్స్ కి ఒక డ్రీమ్ కదా. సంక్రాంతికి వస్తే దానికి కొంచెం స్పెషల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది. అందరూ ఆబ్వియస్లీ సినిమాకి వెళ్తారు, బాగాపోయిన సినిమా చూస్తారు. సో సంక్రాంతికి 2 సినిమాలు రిలీజ్ అవడం నాకు చాలా హ్యాపీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. అంటే ఐ జంప్డ్ ఎ బిట్ 2 సినిమాలు రిలీజెస్ అన్నప్పుడు. అండ్ మదగజ రాజా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే పెద్ద రీచ్ అండ్ పెద్ద రెస్పాన్స్ తీసుకున్నది. లైక్ ఆ హార్ట్స్ ఆర్ ఫుల్.